ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ, ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਟੋਬੀਕੋ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ $1.75 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਜ ਨਰੂਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਟੋਬੀਕੋ ਸਥਿਤ ਐਲੀਟ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਲਾਜ ਪੱਖੋਂ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। We have a hospital here at Etobicoke General Hospital, and this hospital was in desperate need of funds. And the management approached me, the foundation approached me, and I decided to help them. We raised funds, a little less than $2 million in a short time. The Premier is coming. I invited Premier to come here and thank all the friends and the clients who have participated, who made it possible. That is the whole reason. The event is not about me. The event is about people who have made it possible because the funds were desperately needed, and we came through. Without this, it was not easy for the new wing in the hospital to be constructed to buy equipments, and that's what we wanted to show to the people, that the community is behind. Whenever there is need, we come through. When people understand that this is a cause which cannot go through, which cannot be accomplished without their cooperation, and we have spread the message in a way, people listened and they came through, and there are people who donated $5 and there are people who donated $500,000. So there are all sorts of clients here, my friends here, and the purpose of this function is to recognize those people who have made it possible. ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Well, it's amazing. We have great donors in the room that without those donors we wouldn't be able to build the hospitals. We wouldn't be able to get the equipment that is needed. And we're just very grateful for the contributions everyone made tonight. Over close to $1.8 million is massive. Well, I just want to say to the people out there, it doesn't matter if it's a $10 donation, a $500,000 donation or larger, please contribute to your local hospital. ਜਿੱਥੇ MP ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ MPP ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। I really want to come back to Mr. Nurula. I've known Mr. Nurula, or I call him Uncle Nurula, lovingly as a child. I've seen him work hard. He was really the poster child of the Canadian dream. 40 years ago, over 40 years ago, he came to Canada, worked hard, became an entrepreneur, and owns many different businesses. बड़ी खुशी वाला बात, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी पैसे देंदे ने, कम्युनिटी भी पैसे देंदे, and of course the hospital themselves. But this is a true showing. Look, coffee businesses want to give back to the community, and they chose this way to give back to the community. I'm so proud of all the donors who contributed today, and we're going to be joined with Premier Ford for this check presentation, and of course this is his writing and it's going to the hospital in his writing, so we're very very proud of the work that they've done. And देखो लोग personal level to या business level to understand करते हैं सारा जो healthcare system is the best in the world, but we have to keep it the best in the world, and as a government is काफ़ी मतलब resources पा रही है, but also the community itself is also stepping up to help with those resources. कदी नवी equipment चाहिए, कई और चीज़ भी चाहिए, so this is how this money will be used, and I'm really excited, and I'm very proud of all of the people today. ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ।
ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਹਰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮਾਰੋ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਦੋਂ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਟ ਫॉर ਆਲ ਇਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼। ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਗੋਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਦਾ ਬਿਗ ਕਾਜ਼। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਟੋਬੀਕੋ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਦੈਟਸ ਤੇ ਹਿਊਜ ਐਂਡ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਟੋਬੀਕੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਏ। ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਐਟ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਟੁਡੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੋਵਿਡ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕੱਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਓਵਰਆਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਡੀਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਕਾਜ਼ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਰਵ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਜੌਬ ਡਨ ਟੁਡੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ 6 ਜਾਂ 8 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਰੂਵ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਸਟਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਸਾਡੇ MPPs ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ MPPs ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MPs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਸਟਾਰਟ ਟਾਕਿੰਗ, ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ। ਇਕੱਲਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਇਕੱਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਔਰੰਜਵਿਲ, ਕੈਲੇਡਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ, ਬੋਲਟਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਸਟਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਟੋਬੀਕੋ ਹਸਪੀਟਲ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨਰੂਲਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮੂਹ ਨਰੂਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਵਰਕ ਹੈ ਰਾਜ ਨਰੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲ ਟੇਕ ਪ੍ਰਾਈਡ। ਔਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਡੀ ਵੀ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਰਾਜ ਜੀ ਲਾਈਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ, ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਫਰਮ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਵੀ ਨੋ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਏ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਫੜੋ ਐਸ ਚੈੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੀ ਕੈਨਟ ਸੇ ਨੋ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਆਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਐਂਡ ਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਹੋਲ ਫੈਮਿਲੀ। So I personally was born in Etobicoke Hospital. मैं उत्थे जम्मिया पलिया। When I was born in 2000, it was a very good thing to see doctors and investments and charities working there. And आज भी उन्हें सी donate किया 1.7 million. It's a big thing because आने वाली generation को यही पैसे चाहिए है। Population's growing. We have people coming, people being born. We need more things like these happening. We need more charity events happening like this so that even a single dollar counts, because it goes a long way in the future. We just don't see it happen in our community. It's just that you plant a tree that you don't see the shade of it one day. ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ $5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੁਲਵੰਤ ਅਤੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਰਿਆੜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। $1 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਚੁਰਾਮਨ ਅਤੇ ਨਾਰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੀਲਮ ਨਰੂਲਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ $50,000 ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਮਿਰਾਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਤੋਂ ਅਜੇ ਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਚੱਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। $25,000 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਥੇਨ ਅਕਬਰ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰੋਬਰਟੋ ਦੇਸਾਈ, ਡੋਰਾ ਤੇ ਗੰਨੂ ਦੇਸਾਈ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਤੰਜੂ, ਓਲਨ ਰੇਵਾਜੂ, ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਜਾਫਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਡ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਢਰ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਨਰੂਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਧੀਰਜ ਨਰੂਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਵਲਾ, ਜਸ਼ਵੰਤ ਪਟੇਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ, ਹਰਪਾਲ ਸੰਧੂ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਗੇੜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਡੋਂਟ ਟੈਨ ਵੂ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕ੍ਰੀਮੈਟੋਰੀਅਮ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੀਤਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।